शिव शिव करते जो नर त्यावै, बरद चढ़े डौरू डमकावै। महामाई की पूजा करे, नार से नार होए अवतरै। तू कहियत ही आद भवानी, मुकत की बरिया कहाँ छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यूं कहे गीता। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यूं कहे गीता। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ। सारंग महला पंजवा। हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत साधु जन। खोजत खोजत काडी, हर के नाम की गत ठांडी। वेद पुराण सिमरित साधु जन, खोजत खोजत काडी। रहाओ शिव बिरंच अर इंद्र लोक, ता मह जल तौ फिरिया। सिमर सिमर स्वामी भय शीतल, दुख दर्द भ्रम हिरिया। जो जो तरियो पुरातन नवतन, भगत भाए हर देवा। नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिलै संत जन सेवा। जो जो तरियो पुरातन नवतन, भगत भाए हर देवा। नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिलै संत जन सेवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक। भगत वछल कृपा निधान, दया दे घर सतगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी पावन पवित्र मुकद्दस बारगाह अंदर सुभाएमान। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरां ने किरपा मेहरामत कीती है, जो सानू इन्हां हफ्तावारी समागमां दे विच हाज़रियां भरन दा, उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी सिफतो सलाह स्वरूप रबी बाणी दे नाल जुड़न दा इह सुभाग समा जो है, वो सतगुरां ने सानू बख्शिश कीता है। गुरु पातशाह जी की किरपा रहमत हुई है, जिहड़ा धर्म गुरु नानक साहब ने सानू बख्शिश कीता। अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुणां नू गायन करना, गुरबाणी नू विचारना, उस धर्म की मर्यादा अनुसार गुरु नानक साहब ने सानू गुरबाणी की विचार का समा बख्शिश किया है।
आओ सब तो पहला सारी संगत मनोबिरतियां नूं एकागर करते हुए जिथे शरीर करके गुरु चरणों च हाज़री भर रहे हैं, मन करके भी गुरु महाराज जी के चरणों में हाज़र होइए, फतेह की सांझ करिए। गुरमुखां ने गुरबाणी कीर्तन द्वारा गुरु महाराज जी के चरणों नाल जोड़िया है। आओ थोड़े समय वास्ते गुरबाणी की विचार नाल जुड़ना करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, प्यार सहित फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का जो पावन शब्द अज सतगुरु महाराज सानू लड़ीवार कथा विचार हित पाठ करन वास्ते, विचार करन वास्ते, समझण वास्ते बख्शिश कर रहे ने। ये पावन शब्द सारंग राग दे अंदर पंचम पातशाह गुरदेव पिता धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी पवित्र रसना द्वारा उचारिया होया गुरु गरीब नवाज धन गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पावन अंग 1219 दे उपर सुभायमान है। इस राग अंदर पंजवें पातशाह जियां दा ये 52 नंबर शब्द है। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज इस शब्द विच किरपा करते हैं। जो शब्द का मुख बंद है, केंद्री भाव शब्द का हुंदा रहाओ वाले बंद, रहाओ वाली पंक्ति च। इस शब्द का केंद्री भाव रहाओ वाला बंद पहली पंक्ति पहले पदे विच है। जो पहला शब्द है, पंक्ति है शब्द दी, हर के नाम की गत ठांडी। ये जिहड़ी विचार है ना अज दे शब्द विच, इहदी विचार करन तो पहला मैं बेनती कर दवां कि जिन्ने भी धर्म ने उन्हां दा जो फलसफा है, जो सिद्धांत है, जो उन्हां दी कर्म क्रिया है, जां गुरु नानक साहिब जी की जो विचारधारा है, हर धर्म का निचोड़ इस शब्द का जो अर्थ है, जो विचार है, इहदे विच महाराज ने दिता। धर्म होंद कादे वास्ते बनी है, धर्म की होंद विच कादे लई आया, वो महाराज इस शब्द विच उहदी विचार दसदे ने। शब्द नूं समझना, हर के नाम की गत। ये गत शब्द बाणी च होर भी बड़ी बारी आया। गत का मतलब ताकत भी हुंदा, गत का मतलब मुक्ति भी हुंदा, गत का मतलब शक्ति भी है, अवस्था भी है। इत्थे गत का मतलब है अवस्था, भाव महात्म कह लो जां असर कह लो जां तासीर कह लो। हर के नाम की गत ठांडी, ठांडी का मतलब है ठंडी, भाव शांति देण वाली, सहज देण वाली, टिका देण वाली। गुरबाणी दे अंदर जदों गुरबाणी दी विचार पढ़ते हैं ना, कुछ अवस्थावां दा जिक्र मिलदा जिहड़ियां गुरबाणी नूं पढ़ के गुरमुख नूं प्राप्त हुंदियां ने। उन अवस्थावां नूं आपां ब्रह्म ਗਿਆਨੀ भी कहने आ, उस अवस्था नूं आपां चौथा पद भी कहने आ, ते उस अवस्था का नाम गुरबाणी विच तुरिया अवस्था भी आया है। ये अवस्थावां वो ने जदों कोई रब दा बनाया बंदा सच्चे सुच्चे मन नाल रब नूं याद करदा, धर्म दी कार करदा, धर्म दे दसे रस्ते ते चलदा ना, फिर एक दिन उहदे ते रब दी किरपा हुंदी है, उहदे मन की दशा अवस्था इदां दी बन जाती है जिन्हों सहज अवस्था कहते हैं। सारे धर्म का निचोड़ ही ये है। धर्म कर्म कादे वास्ते करने आ, ताकि मन विच शांति आए, भटकना खत्म होए। जिन्ने दुख ने ना संसार विच, हर बंदा 1000 लाख बंदा इकट्ठा होवे, हर बंदे नूं पुछो किहड़ा दुख है, जदों दुख की गल करिए तो दुख एक दो ही नज़र आउंदे है, पर जदों लख बंदे नूं पुछोगे हर बंदे का दुख वखरा होएगा, हर बंदे का दुख नवें तो नवां होएगा, पर हर दुख दे मगर कारण इहो ही है अशांति ते भटकना। दुख उन्नी देर तक दुख जिहड़े दुख लगदे आ जद तक ये अवस्था, ये शांति वाले पद जिहड़ा प्राप्त नहीं हुंदा। जिन्हों ये अवस्था प्राप्त हो जाती है ना उन्होंने फिर भुख लगती है, ना उन्होंने गरीबी लगती है, तो ना उन्होंने दुख जिहड़े आ वो दुख लगते हैं। शब्द की विचार आपां गुरबाणी के शब्दों के आधार ते कुछ इतिहास विचों साखियां लैके उन्हां दे आधार ते इस गल नूं समझण दा यतन करांगे।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਠਾਂਡੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਟਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਕਾਢੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਖੋਜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਨੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਜਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਮੋਹੇ ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਟਿਕਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ, ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 10-10 ਘਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਭਟਕਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਜ ਮਿਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਆਬ ਮੋਹੇ ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਈ ਜਬ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਣਿਆ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਡਿਤ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦਾ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜੂੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ, ਭੁਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਂਧ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਭਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੀਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੀਮ ਡਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ, ਕਰੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹਾਥੀ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਵਤ ਡਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ, ਮੂੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ, ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਮਹਾਵਤ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਬੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਅਚਰਜ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਵਤ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹਾਥੀ ਕਦਮ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝ ਡਾਰੋਂ ਕਾਟ, ਇਸੈ ਤਰਾਵੋ ਘਾਲੋ ਸਾਟ। ਇਹਨੂੰ ਤੋਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰਗੜ ਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤ ਨਾ ਤੁਰੈ ਧਰੈ ਧਿਆਨ, ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੀਨ ਬਾਰ ਪਤੀਆ ਭਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਕਠੋਰ ਅਜਹੂ ਨਹੀਂ ਪਤੀਨਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਟਿਕਾ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਕੁਝ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ, ਇਸ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ, ਕਾਜੀ, ਪਰਜਾ ਸਭ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਡਰੇ, ਨਾ ਡੋਲੇ, ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਬਣੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਤੇ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ, ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗੜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਹਿਖਾਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਜਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਫਰ ਪਕੜਿਆ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇਖਤਿਆਬੁਲ ਲੁਬਾਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੇਖਣ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 700 ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। 700 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਛਪਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਪਿਆਸਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਕਾਫੀ ਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਦਿਆਂ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਣ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵੇਂਗਾ ਦਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਬੇਗਾਨਾ ਆ ਕੇ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜੋ ਯੋਧੇ ਜੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਮੇਰੇ ਜੰਗੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜੋ ਯੋਧੇ ਜੰਗੀ, ਜੋ ਕਰਨ ਲੜਾਈ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਰ ਛਾਤੀ ਨੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਰੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇਗ ਦੀ ਸਭ ਵੀਰ ਪੁਚੰਗੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇਗ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇਗ ਦੀ ਸਭ ਵੀਰ ਪੁਚੰਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਛਡਾਊਗਾ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੰਗੀ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਸਾਥੀ
ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛਡਾ ਸਕੇ। ਕੌਣ ਛਡਾਊਗਾ ਆਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੰਗੀ, ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਲੈ, ਗੱਲ ਇਹਾ ਚੰਗੀ। ਬੰਦਾ ਸਿਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਖਤਮ, ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਲੈ, ਗੱਲ ਇਹਾ ਚੰਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਉ ਜਗੀਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਦੌਲਤ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੁਲਕ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਉ ਜਗੀਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਦੌਲਤ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ, ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਸਹਿਨਾ ਤੰਗੀ। ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ, ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਤੇ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਹੰਗ ਨੂੰ ਛੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਸਾ ਖਸਮ ਪਾਏ ਥਾਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਸਾ ਖਸਮ ਪਾਏ ਥਾਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਜਾਏ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਕੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੰਗੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇਗ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਲਾਨੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਖੜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਰਹੰਦ ਖੜਿਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਖੜਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਭਰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ, ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਹ। ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਸਮਝਣ ਜਾਨ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਝਣ ਜਾਨ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਮਰਦ ਮਰਨ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਣਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮਰਦ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਅਣਖ, ਇੱਜ਼ਤ, ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ,
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦ ਮਰਨ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਣਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਕਦ ਭੀਖ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਕਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ। ਕਦ ਭੀਖ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵੇਂਗਾ ਦਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਾਨ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦੀਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਬਤਰਨਾਮਾ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਕੈਦ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਮੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਫੜਿਆ ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ, ਝੂਠੀ ਖਾਏ ਕੈ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਫੜਿਆ ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ, ਝੂਠੀ ਖਾਏ ਕੈ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਗ ਲਹੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਣ ਲੱਗਾ, ਲੈਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਕਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਬਤਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦੀਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਲੂਣ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਰਸਤਿਆਂ 'ਚ, ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਮਕਾਇਆ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਊਠ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨਿਆ, ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। 2000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, 28 ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ। 28 ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਧੋਖੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਾ ਖਸਮ ਪਾਏ, ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। 28 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਇਬਤਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ, ਲਾਚਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
कि इत्थे मालक कौन है, बंदी कौन है, कैदी कौन है ते कैद करन वाला कौन है। उन्हें लिखिया कहंदा इहदा मतलब कि जिन्ना हुलास जिन्नी खुशी उस वेले फरक्शियर बादशाहां दियां फौजां दे चेहरे ते नहीं सी, उहदे नालों ज़्यादा मुस्कुराहट, उहदे नालों ज़्यादा खेड़ा उन्हां बंदी गुलाम सिंघां दे चेहरे ते सी। कहंदा ये नहीं सी समझ आउंदी कि सिंघां ने इन्हां नूं काबू कर लिया कि इन्हां ने सिंघां नूं काबू कीता होया। सिंघां दे चेहरे हसदे ने, गुरबाणी पढ़दे जा रहे ने। एक भी उस वेले उस तरह जूड़ के लमकाया होया कैद विच सिंह ऐसा नहीं सी जिहदी जुबान ते जपजी साहिब दा पाठ ना होवे। सारे सिंह जपजी साहिब दा पाठ करदे पए ने ते कुछ बंदे उन्हां सिंघां नूं ना इदां चढ़दी कला विच कैद विच वेख के बड़े दुखी ते हैरान हुंदे ने ते इशारा करके पुछदे ने, सिखो ये की बणिया, ये बड़ा माड़ा भाना वापर गया तुहाडे नाल। ते सारे सिंह जवाब दिंदे, ये करतार दा भाना है, ये रब दा हुक्म है, उहदे हुक्म विच जमन मरन है, उहदा हर हुक्म प्रवान है। असी राज करदे भी चढ़दी कला च सां ते अज भी चढ़दी कला च। उन्हां दोवां करते जिहड़े मुसलमान लिखारी उन्हां लिखिया कि सारे सिंह मरदे दम तक बाणी दा पाठ करदे रहे, शांति दे सोमे सहज नाल जुड़े होए सन। सारियां दे अंदर सहज ते गुरमुख प्यारिओ बाबा बंदा बहादुर जी नूं शहीद कीता, लियांदा उन्हां दे बच्चे नूं गोदी च लटाया गया। 8-9 महीनिਆਂ बाद अपने पुत्र नूं वेखिया। रोज कहंदे तेरा पुत्र मार दिता, तेरे सारे साथी मार दिते, बंदा बहादुर अडोल रहा। कई महीनिਆਂ बाद अज पुत्र नूं सामने वेखिया। बाबा अजय सिंह नूं भी हत्थ कड़ियां लाइयां। बाबे बंदे बहादुर दे सामने खिलार के ना बाबा अजय सिंह जी उन्हां दी उम्र सी 4.25 साल ते उन्हां दा चेहरा बड़ा प्यारा ते गुलाब वर्गा रंग ते बहुत सोहना उन्हां ने चोला कपड़ा पाया सी केसरी रंग दा। जदों लियांदा सामने हत्थ कड़ियां खोलियां ते सुभावक है कि कई महीने कैद रहा, कल्ला बच्चा रहा। अज किते मेले च जाना होवे, बच्चा अद्धा घंटा कल्ला रह जाए ना, कल मेला सी ते 3-4 बच्चे उत्थे मिले जिहड़े परिवार नालों विछड़ गए। ते साडे कुछ बंदियां दी ड्यूटी सी दरबार साहिब वालों ध्यान रखना। उन्हां ने उन्हां बच्चियां नूं लियांदा, उन्हां नूं आइसक्रीम, उन्हां नूं कई कुछ खाण वास्ते दिता। फिर भंगूड़ियां ते लैके गए कि हूटे लै लो जिन्ने तुहाडे माँ बाप आउंदे अनाउंसमेंट करदे आ। उन्हां बच्चियां ने एक दाना भी मूँह च नहीं पाया। ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੂੜਿਆਂ ਤੇ ਹੂਟੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਤਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬੱਚੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ, 4.25 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਾਲਾਨਾ ਹਰਕਤ, ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੇਵਲ ਫਿਰੰਗੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਲਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਛੁਰਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁੜਤਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ
ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੁਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਸਾਰਾ ਗਲ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਇਹ ਨਿਰਾ ਛੁਰਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਖਾਫੀ ਖਾਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਲਾਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੜਫਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਛੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਖਬੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੀੜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ, ਬਾਬਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਵਾਹ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਹ ਕਿਉਂ ਮਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ, 2-3 ਵਾਰ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੰਡਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੇਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੁਰਾ ਖਬੋਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਚੀਰੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਿੱਡ ਛਾਤੀ ਗਲ ਤੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਤੜਫਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਢਿੱਡ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਥੀਸੀਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਢਿੱਡ ਚੀਰਿਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਿੱਡ ਚੀਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਦਿਲ ਆਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾੜਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨਾੜ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨਾੜ ਕੱਟੀ, ਧੜਕਦਾ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਦ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਦ ਗਾਇਣ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਸਹਿਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆਏਗਾ, ਰਹਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਪਰੋਏ, ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
फिर कहते उन्होंने जब वेख्या ना बाबा हुण गल ही नहीं सुनता, असर ही कोई नहीं ये, वो बाबे बंदे बहादुर नालों ज़्यादा दुखी ने। बादशाह नूं खबर पहुँचती है, रोटी नहीं लंघदी, सोचता ईन मन जाए, जदों नहीं मनी फिर हुक्म किया कि मन भाउंदे तसीहे दिते जाण। ये इबतरनामे च लिखिया, कहते मन भाउंदे तसीहे दिते जाण। फिर जलाद ने उही छुरा लिया जिहदे नाल पुत्र दा दिल कढ़िया सी, वो छुरा लिया, बाबे बंदे बहादुर दी सज्जी अख कढ़ दित्ती। अख जिहड़ी है बाणी पढ़दे हिलदे बुल्लां दे कोल आई है, लहू वगदा। जद बाबा बंदा बहादुर अडोल रहा, फिर बाबे बंदे बहादुर दा खब्बा पैर वड़ दिता गया, लहू वगया, सारी धरती लहू नाल लाल हो गई है। वो सूरमा तां भी अडोल रहा। फिर वेख्या अजे भी साडी गल दा असर नहीं, फिर उन्होंने खब्बी अख भी कढ़ दित्ती। ਗਿਆਨੀ सोहण सिंह सीतल जी ने लिखिया, कहते जदों बाहर दे 2 दीवे बुझ गए ना, अंदर दे हज़ारां ही जग गए। वो अवस्था गुरबाणी दे नाल जुड़िया मिलती है। खब्बा पैर वड़ दिता, सजी अख कढ़ी, खब्बी अख, दोवें अखां लमकदियां बुल्लां दे कोल ने। ये इबतरनामे च लिखिया, कहते पर तां भी बंदे बहादुर दे बुल हिलदे आ, वो जपजी दा पाठ करदा पिया। फिर उन्हें वेख्या, उन्हें सज्जा पैर भी वड़ दिता। जदों दोवें अखां दोवें पैर वड़ दिते ना, बंदे बहादुर ने ये गुरबाणी की पंक्ति जपजी का भोग पाया। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। ते जदों ये पंक्ति पाठ करके उन्हें हथ जोड़े ना, अरदास की बाबे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे, गुरु नानक साहब जी दे चरनां च, कि सच्चे पातशाह जिन्नी सेवा लिखी सी दास कोलों तुसीं आप लई, इन्नी सेवा दास दी प्रवान करनी। फिर इतिहासकार लिखते ने, कहते बंदा सिंह बहादुर ने आखिया, कलगियां वाले पातशाह मैं अपना अजय सिंह तेरे फतेह सिंह नूं भेटा कर दिता है, उहदे चरनां च सेवा कबूल करियो। ये अरदास करदा होया बाबा बंदा बहादुर दोवें हथ जोड़े, किदां दी दशा हो, अखां लमकदियां, पैर दोवें वड्डे ने, ते सारा शरीर जमूरां नाल पिंजिया पिया, फिर भी सिख दे हथ अरदास च जुड़े ने। ये सहज दी शिखर दी निशानी है, ये अडोलता दी निशानी है। जदों हाथ जुड़े ना, वो जलाद भी खिज गया, काजी भी खिज गया, वेखण वाले लोग भी खिजे हुए ने, उन्हां कोलों होर हुण रिहा नहीं गया। काजी ने हुक्म किया ते जलाद ने वार किया, दोवें हाथ अरदास विच जुड़े हुए, इको वार नाल काजी दे हुक्म नाल जलाद ने वढ़ दिते। दोवें हाथ भी वड्डे गए, पैर भी वड्डे गए, अखां भी कढ़ दित्तियां। वो सूरमा तां भी चौंकड़ी मार के बैठा रहा। फिर उन्होंने अपनी हार वेखी कि एक बंदे नूं इन्ने तसीहे दिते तां भी नहीं मना सके। फिर खिज के उन्होंने सीस ते वार किया ते अख झमकदियां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का सीस धड़ तो वख किया। उस सूरमे नूं जिहड़ा कदी बादशाह होवे ते कदी गुलाम रहना पवे, आम बंदा दुख झली जाए, मंगण वाला उन्होंने दुख नहीं जापदे, सड़क ते सुता माड़े कपड़े पाए दुखी नहीं हुंदा, पर रोज़ एसी विच सौण वाला जिदण कदे बाहर एक दिन मच्छरां च सौना पैंदा, उन्होंने पता लगता है दुख कितना वड्डा। बादशाही भोगण वाला, सिक्का जारी करन वाला, हुक्म सुनाउण वाला, जरनैल थापण वाला बंदा जदों उन्होंने कैद रहना पिया, दुख नाल भुख नाल सामना करना पिया, उहदे मन की दशा की सी, ये असीं सहज सुभाए समझ सकते। और ये सारी केवल बाबा बंदा सिंह बहादुर नहीं, भाई तारू सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, भाई सुबेग सिंह, भाई बाज सिंह, बाबा बोता सिंह, बाबा गरजा सिंह, जिन्ने भी शहीदां दा नाम आउंदा जिक्र करते हैं, सारे जिथे बाणे नाल जुड़े सन, अंदरों बाणी दे नाल भी जुड़े हुए सन। बाबा बोता सिंह गरजा सिंह जदों मोर्चा लाया ना, वो भी जपजी साहब का पाठ करते। दो बंदियां ने 1000 बंदे का डंडे नाल मुकाबला किया। वो ताकत उन्हां दे डंडे च नहीं, वो ताकत उन्हां दे अंदर सी, बाणी दी ताकत सी। जो पढ़ते हैं ना, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, वो ताकत उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी चो, रब के नाम चो मिलती सी। गुरु अर्जुन देव महाराज जी का शब्द है, हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਭੋਗਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਹੋਣ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਟਕਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਵਿਸੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹੋਣ ਝੋਰਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਵਿਸਤਾ ਕੇ ਕੀਰੇ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਨੌਕਰ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਮਰਸਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਨੌਕਰ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਏਸੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਏਸੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਨ ਤੀਰੇ। ਵੱਡੀ ਕਾਰ, ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਵੈ ਚਿਤ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਹੈ। 40-45 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਟਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਜ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਡੋਗਰੇ, ਕੁਝ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਸਨ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਮੌਜ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ। ਉਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੇ, ਫੌਜਾਂ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या मेरे पिता का नाम है सरदार चढ़त सिंह। फिर महाराजा रणजीत सिंह नूं उस निहंग ने सवाल किया, उन्हें आख्या तेरा जन्म कित्थों दा? महाराजा रणजीत सिंह कहंदा मेरा जन्म है गुजरांवाले दा। फिर उन्हें आख्या तेरा वास कित्थे है, तेरा टिकाणा केड़ा? ते महाराजा रणजीत सिंह कहंदा मेरी राजधानी लाहौर मेरा वास है, लाहौर मेरा टिकाणा है। निहंग सिंह ने जदों इन्ने सवाल पूछे उन्हें जवाब दिते ना, निहंग सिंह कहंदा महाराजा रणजीत सिंह तू मेरे सवालों में फेल हो गया, तू हार गया, हुण तू सवाल पूछ लै किहड़े पुछने आ। ते महाराजा रणजीत सिंह ने सोचिया जेड़े इन्हें पुछे आ मैं भी उही सवाल पुछदा। महाराजा रणजीत सिंह कहंदा उस निहंग सिंह नूं, कहंदा तेरा नाम की है? ते निहंग सिंह ने जवाब दिता मेरा नाम है सच्चा पातशाह। उन्हें आख्या तेरा पिता कौन है? निहंग सिंह कहंदा मेरा पिता है सच्चा पातशाह कलगियां वाला गुरु गोबिंद सिंह। उन्हें आख्या फिर रणजीत सिंह कहंदा तेरा जन्म कित्थे दा? उन्हें आख्या मेरा जन्म है आनंदपुर दा। उन्हें आख्या वासी कित्थों दा? उन्हें आख्या वासी हाँ मैं बेगमपुरे दा। बेगमपुरा अर्थ हुंदा वो शहर, वो थां जिथे खेड़ा ही खेड़ा खुशी खुशी होवे। ते महाराजा रणजीत सिंह कोलों कोई होर सवाल नहीं औड़िया ते उस निहंग सिंह नूं माफ़ी मंगी उहदे कोलों। निहंग सिंह ने कहा जिहदा पिता चढ़त सिंह होवे जम्मिया ते मर गया, जिहदा नां रणजीत सिंह होवे, कई रणजीत सिंह आए ते कई चले गए, कई लाहौर विच आए चले गए। सच्चा पातशाह हो सकदा जिहदा पिता सच्चा पातशाह होवे, राजा हो सकदा असली खानदानी जिहदा पिता राजा होवे। मेरा पिता है बादशाहां दा बादशाह गुरु गोबिंद सिंह। ते महाराजा रणजीत सिंह दी उस टुकड़ी जिन्हें निहंग सिंह नूं फड़िया सी, महाराजा रणजीत सिंह सिखां दा सत्कार भी करदा। उन्हें उस कमांडर नूं कहा इस निहंग सिंह कोलों माफ़ी मंगो। इनू पूरे राज विच जिथे घुमे हुक्मनामा लिख के दिता कि यह सच्चा पातशाह जिथे भी जाए सारे इहदा सत्कार करन। गुरमुख प्यारिओ ये मन की अवस्था, नहीं तो उस निहंग सिंह नूं पता इन्हां फड़िया राजा मार भी सकदा, पर उहदे अंदर गुरबाणी रची हुई है। वो अपने आप नूं बिना रोटी पानी दे बिना कपड़ियां दे भी बादशाह समझदे ने। गुरु साहब जी का बचन है वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी। भाई रब का नाम जिहड़ा सहज देण वाला शांति देण वाला, गुरबाणी का बचन है चंदन चांदन सरद रुत मूल ना मिटई घाम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। ना चंदन ना चंद्रमा ना सरद रुत भी तुहाडे शरीर नूं ठंडा कर सकती है, पर ये चीज़ां तुहाडे मन नूं शांत नहीं कर सकदियां। एसी विच सुतियां भी मन कई बार कल्पी जांदा, फलाणे ने आह गल क्यों कह दी, आह करना सी आह नहीं होया। ये बाहर बर्फ के पहाड़ों च घूमिया भी महाराज कहते मन ठंडा नहीं हुंदा। मन ठंडा हुंदा है गुरबाणी पढ़िया, रब नूं याद कीतियां ते शुभ कर्म कीतियां। जदों भी किते गुरुद्वारे जाओ वेखना, जदन किते जोड़े झाड़ो 2-4 घंटे अपने मन की हालत वेखना, किन्ना आनंद हुंदा। इदां लगदा जिवें पता नहीं किन्ना कोई चंगा काम कर लिया। किते बाल्टी फड़ के लंगर वरता लो, जिन्ना मर्जी घरों लड़े होवो, जिन्ना मर्जी कोई करजा देना होवे, बाल्टी फड़ के लंगर वरताउंदिआं कदी मन च चिंता नहीं आई कि आह काम करना सी आह घाटा है। बैठे आपां गुरुद्वारे गुरबाणी सुणदे आ, किसी दे भी मन च, क्योंकि मुश्किलां सारिआं दे जीवन च हुंदिआं, जिन्ना चिर बैठे आ बाणी सुनी है, किसी नूं ये गुरबाणी दी विचार मैं इस आधार ते कह रहा, किसी दे मन च कोई चिंता नहीं आई होनी। ये रब दे नाम की ताकत है। राजे कोल बैठे भी बंदे दुखी होंदे आ, राज भाग करन वाले भी आ सरकार पंजाब दी गई ना, वो भी रब नूं दोष देई जांदे आ, भाई रब ने करता असीं की करिए। 15-15 20-20 साल राज भाग राजे बन के भी वो दुखी ने, ते कई गुरुद्वारे रह के भी लंगरां चों प्रशादा खा के दरबार साहब वो भी आनंद की मौज विच रहिंदे ने। हजूर दा बचन है रहाओ शिव बिरंच अर इंद्र लोक ता मैं जल तो फिरिओ। हजूर कहते जे रब दा नां नहीं बाणी नहीं तुहाडे कोल ते फिर भावें शिवपुरी च रह लो, बिरंच कहते ने ब्रह्मापुरी, महाराज कहते उत्थे दे वासी बन जाओ, ते भावें इंद्र लोक तक तुहाडी पहुँच बन जाए ता मैं जल तो फिरिओ। शिवपुरी ब्रह्मपुरी इंद्र लोक तक पहुँच के भी महाराज कहते उत्थे रहन वाले लोग भी गुस्से च सड़ते रहे। शिव जी के बारे पढ़ते हैं ना, ब्रह्मा का 5वां सिर कटिया, कलंक कर कपाल मफीट श्री, तीर्थ तीर्थ भ्रमता
ਲਹੈ ਨਾ ਪਾਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰੰਚ ਅਰ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਤਾ ਮੈਂ ਜਲ ਤੋਂ ਫਿਰਿਆ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਭਏ ਸੀਤਲ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਹਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਤਰਿਓ ਪੁਰਾਤਨ ਨਵਤਨ ਭਗਤ ਭਾਏ ਹਰ ਦੇਵਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਨਵਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਤਨ ਤਪ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੇ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ, ਨਵੇਂ ਥੋੜਾ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਲਮਕੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ, ਭੱਠ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਰੱਸਾ ਵੱਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਸਾ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਜੰਡ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀ ਸੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਮਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭੱਠ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਜੰਡ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਡ ਵੀ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਜੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਗੋਂ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੜਾਂਦ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਪਸ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਤਰਿਓ ਪੁਰਾਤਨ ਨਵਤਨ ਭਗਤ ਭਾਏ ਹਰ ਦੇਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀਤਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਜੋੜੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਮਨ ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਜ ਭੋਗਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ, ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪਾਈ, ਬਾਝੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਜੇ ਹੀ ਵੱਜਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਾਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਸਮਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਇਓ 8-9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 9 ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਣੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਉਹ 10-11 ਵਜੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ।